میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سورہ اخلاص کے فضائل، سورہ اخلاص کے پڑھنے پر ثواب، سورہ اخلاص کا ایسا وظیفہ جس سے لڑکا یا لڑکے کی شادی یا نکاح میں رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، سورہ اخلاص کا وہ وظیفہ جس سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور یہ بھی اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ سورہ اخلاص کو روزانہ صبح کے وقت چلتے پھرتے صرف 8 بار پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آخر میں بھی اسی سورہ اخلاص کے بارے میں تفصیل آگاہ کریں گے۔ آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ میرے دوستو، آپ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو میرے دوستو، بات ہو رہی تھی سورہ اخلاص کے فضائل پر۔ میرے پیارے دوستو، سورہ اخلاص 4 آیات، 15 کلمات اور 47 حروف پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تعارف کرانے کے لیے نازل ہوئی۔ سورہ اخلاص میں توحید باری تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے پاک خالص کر کے بیان کیا، اس لیے یہ سورہ اخلاص کہلاتی ہے۔ کہنے کو یہ سورہ چھوٹی لیکن مطلب اور معنیت میں بہت وسیع ہے۔ اس کے مکی اور مدنی دونوں کے ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بیان کیجیے۔ جواب میں یہ سورہ نازل کی گئی۔ اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ جب کسی اجنبی کو ملتے تو پہلے اس سے اس کا حسب و نسب پوچھتے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب، آدم کو مٹی، سڑے ہوئے گارے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں اور پانی کو جھاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے، وہ کس چیز سے بنا ہے؟ وہ سونے سے بنا ہے یا تانبے سے، لوہے سے یا چاندی سے؟ کیا وہ کھاتا پیتا ہے؟ اور کس سے اس نے وراثت پائی ہے؟ اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا؟ اس پر اللہ پاک نے اس سورت کا نزول کیا۔ روایت کی بنا پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مکہ میں، مدینہ میں مختلف لوگوں نے یہ سوال اٹھایا۔ ہر بار اللہ پاک کی طرف سے یہی اشارہ ملا کہ جواب میں ہر سوال کرنے والے کے سامنے اس سورت کو دہرائیں۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے اٹھنے والے ہر سوال کا نہ صرف واضح جواب دیا ہے بلکہ اس کو مکمل جامعیت اور ثبوت کے ساتھ محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی بھی متنازع سوال دشمنان اسلام کی طرف سے اٹھایا جائے تو قرآن پاک سے بہترین جواب دیا جا سکے۔ قرآن پاک میں اللہ کی عظمت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہی اس کائنات کا رب ہے اور کسی دوسرے کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی مالک الملک ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں۔ میرے پیارے دوستو، اس سورت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر لوگوں کو بتایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت بخاری و مسلم اور دوسری کتب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک صاحب کو ایک مہم میں سردار بنا کر بھیجا۔ پورے سفر کے دوران ان کا یہ معمول رہا کہ نماز میں وہ سورہ اخلاص پر قرات کا خاتمہ کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب ساتھیوں نے استفسار کیا تو جواب ملا کہ اس سورہ مبارکہ میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی ان کو محبوب رکھتا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ سورت تنزیہ اور نفی و اثبات کی جمع اقسام پر مشتمل ہے، اس لیے وہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ میرے پیارے دوستو، انصار میں ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت کی تلاوت فرماتے۔
लोगों ने इस बात पर एतराज किया कि सूरह इखलास पढ़ने के बाद उसे नाकाफी समझते हुए उसके साथ ये दूसरी सूरह मुबारका की तिलावत करते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं, या तो सूरह इखलास को पढ़ें या फिर छोड़कर किसी और सूरह की तिलावत करें। उन्होंने बड़े तहम्मुल से इल्जाम को सुना और मलाइमत से फरमाया कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता, तुम किसी और को इमाम बनाना चाहो तो तुम्हें आजादी है, मैं नमाज पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। लोगों को उनकी जगह किसी और को इमाम बनाना मंजूर नहीं था। आखिर ये मामला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत पहुंचा। आपने दरियाफ्त फरमाया कि क्या माजरा है, क्यों इन लोगों की बात को नहीं मानते हो? तुम्हारे साथी जो चाहते हैं उसको कबूल कर लो। उन्होंने जवाब में अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी इस मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया है। ये वाकया बुखारी में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है। अगर सोते वक्त ये सूरत पढ़ी जाए तो इंसान हर शय से महफूज हो जाता है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू सोने से पहले अगर सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ ले तो मौत के सिवा हर चीज से महफूज हो जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने के लिए तशरीफ लाते तो अपनी दोनों हथेलियां इकट्ठी कर लेते, फिर सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर उन पर दम करते और अपने सर, अपने चेहरे और जिस्म के अगले हिस्से जहां तक मुमकिन होता हाथ फेरते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह 3 बार करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर में दाखिल होते हुए जिसने सूरह इखलास का विर्द किया, इसके घर से फक्र और फाका हमेशा के लिए रुखसत हुआ। अब मेरे दोस्तों, सूरह इखलास के चंद वज़ाइफ आपको बताते हैं कि आप कौन से मसले के लिए कितनी बार सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। सर दर्द के इलाज के लिए कुछ लोग सूरह इखलास को सर दर्द के लिए दम के तौर पर यूज करते हैं। इसका तरीका रिवायत में कुछ ऐसे मिलता है कि दम करने वाला और करवाने वाला दोनों आमने सामने चोड़ी मारकर बैठ जाएं, फिर 11 बार सूरह इखलास को पढ़कर मरीज की कनपट्टियों को उंगली से पकड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता दोनों भवों के दरमियान लाकर दम करते हैं और अंगूठा खींच लेते हैं। इस तरह दिन में 3 बार दम करने से सर का दर्द मुकम्मल खत्म हो जाता है। बच्चों का फौत हो जाना, कुछ खवातीन के बच्चे अवाइल हमल में ही जाया हो जाते हैं। हमल के पहले महीने देसी अजवाइन, 1 पाव काली मिर्च, 1 पाव शहद लेकर उरूज माह में 100 बार सूरह इखलास पढ़कर उन पर दम किया जाता है। फिर रोजाना 1 चुटकी अजवाइन और 3 काली मिर्च लेकर उंगली पर शहद लगाकर खिलाते हैं। कुछ लोग अलग अलग भी 100 बार इन पर सूरह इखलास को पढ़ते हैं ताकि ज्यादा असर हो जाए। किसी नेक मोतबर बुजुर्ग से दम करवाना चाहिए, ना कि खुद किया जाए। ड्राउने ख्वाब, कुछ लोगों को बहुत बुरे ख्वाब आते हैं। वो शदीद डर के बायस दोबारा सो नहीं सकते। वो बावुजू नमाज पढ़कर बिस्तर पर लेट जाएं, फिर सूरह फातिहा और इखलास दोनों पढ़ लें। इंशाअल्लाह ड्राउने ख्वाबों से महफूज रहेंगे। रोजाना 8 बार सूरह इखलास को पढ़ना, अगर आप रोजाना 8 बार सूरह इखलास को पढ़ते हैं तो इससे दिन में हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती है। हर तरह की हाजत अल्लाह पाक पूरी फरमा देते हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत, सूरह इखलास 41 बार पढ़ी जाए, इसके अव्वल ता आखिर दुरूद पाक को पढ़ा जाए और शीरीनी पर दम करके नाराज मियाँ बीवी को खिलाई जाए तो दोनों में बाहमी मोहब्बत बढ़ेगी। ये अमल निकाह में बंधे मियाँ बीवी के लिए है। मेरे दोस्तों, इस मुख्तसर सी सूरत में अल्लाह पाक ने कितनी ज्यादा फजीलत रखी है। अब हमें चाहिए कि हम इसको रोजाना पढ़ने की आदत बना लें ताकि दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकें। आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल मालूमात ट्यूब जरूर सब्सक्राइब करें